grammar portion of chapter Buddha Gid और बिल्ली. നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ബൂഡ ഗിദ് और बिल्ली എന്ന ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. मैडम ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ओके. गंगा के किनारे एक बड़ा वृक्ष था. उसकी खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था. गिद्ध की आंखें कमजोर थी. उसके नाखून में घिस गए थे. वह ठीक से उठ भी नहीं पाता था. गिद्ध ने चिड़ियों से कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब उड़ नहीं सकता, मेरी मदद करो. उस पेड़ के पक्षियों को दया आ गई. वे अपने लिए और बच्चों के लिए जो दाना दुनका लाते उसमें से थोड़ा थोड़ा उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे. वह गिद्ध उसे खाकर अपने जीवन के दिन सुख से बिता रहा था. जब पक्षी पेड़ पर न होते तो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता. एक दिन प्रातः जब सब पक्षी दाना चुगने चले गए तब उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई. बिल्ली को आता देखकर चिड़ियों के बच्चे रोने लगे. उनकी आवाज सुनकर गिद्ध बोला, कौन है? बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी बिल्ली हूँ. बूढ़ी बिल्ली भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरा क्या काम? यहाँ चिड़ियों के बच्चे रहते हैं. गिद्ध ने क्रोध से भड़का कहा. बिल्ली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं. चूहे और चिड़ियों के बच्चे मार मार कर खाए हैं. उस पाप से मेरे सब बच्चे मर गए हैं. इसलिए अब मैंने चूहों और पक्षियों को मारना छोड़ दिया है. अब मैं नित्य गंगा में स्नान करती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप करती हूँ. गिद्ध ने कहा, तो किसी नदी के किनारे या किसी मंदिर में जाकर जाप करो. यहाँ क्यों आई हो? बिल्ली ने उत्तर दिया, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म की बातों का उपदेश करते हैं. मैं आपसे धर्म का उपदेश सुनने आई हूँ. कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए. गिद्ध ने सोचा, यह ठीक ही कह रही है, धर्मात्मा हो गई है तो पक्षियों के बच्चों को भी कोई खतरा नहीं. गिद्ध बोला, यदि यह बात है तो उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो. अब वह बिल्ली प्रतिदिन उस गिद्ध के पास आती थी और गिद्ध की आंख बचाकर पक्षियों के घोंसले से उनके बच्चे पकड़कर ले जाती थी. उन्हें खाकर उनकी हड्डियां एक नीम के पेड़ की खोखल में फेंक कर चली जाती थी. कुछ ही दिनों में पक्षियों के बहुत से बच्चे खो गए. पक्षियों ने अपने बच्चों की खोज शुरू की तो देखा कि एक नीम के पेड़ की खोखल में उनके बच्चों की हड्डियां का ढेर लगा है. पक्षियों ने समझा कि यह बूढ़ा गिद्ध रोज हमारे बच्चों को खा जाता है. सोचकर सबने मिलकर उस गिद्ध पर हमला कर दिया. सबने चोंचे मार मार कर और पंजों से नोच नोच कर उसे मार डाला. बिल्ली वहां से पहले ही खिसक गई थी. गिद्ध सतर्क नहीं था. उसने बिल्ली को ठीक से जाना नहीं और उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके स्वभाव व वंश का पूरा पता न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉത്തർ ദീജിയെ മീനിങ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലിഖിതം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രശ്നം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കിസ്നെ കിസ്സേ കഹ, ആര് ആരോടാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ് മേ ഉൻ നഹീ സക്താ മേരി മദദ് കരോ, ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? ഗിദ്ദിനെ. അബ് മേ ഉൻ നഹീ സക്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് പറക്കുവാൻ വേണ്ടി
കഴിയില്ല, എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഗിദ്ദനെ കിസ്സെ കഹാ? പക്ഷിയോം സേ കഹാ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? गिद्ध, गिद्ध ने पक्षियों से कहा, पक्षियों से कहा. ओके, the next one, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं. मैंने പക്ഷിയോं से सुना है कि ഞാൻ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞു. ആ ബഡേ ധർമാത്മാ ഹേ, താങ്കൾ വളരെ വലിയ ഒരു ധർമാത്മാവാണെന്ന്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ബില്ലിനെ കിസ്കോ കഹാ? ഗിദ്ദെ സേ കഹാ. ഗിദ്ദ് സേ കഹാ. ബില്ലിനെ गिद्ध से कहा. थर्ड वन, मैंने जीवन पर बहुत पाप किए हैं. मैंने जीवन पर बहुत पाप किए हैं. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ബില്ലി ഗദ്ദിനോട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ബില്ലിനെ गिद्ध से कहा. फोर्थ वन എന്താണ്? तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो. तुम उपदेश सुनने, നീ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേരെ പാസ് ആ ജായ കരോ, നീ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തും ഉപദേശ് ആരോടാണ്? ഗിദ്ദനെ ബില്ലി സേ കഹാ. बिल्ली से कहा. ओके, तो फर्स्ट എന്തായിരുന്നു? अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं उठ नहीं सकता, मेरी मदद करो എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഗിദ്ദനെ പക്ഷിയോं से कहा. എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് പറക്കുവാൻ കഴിയില്ല, എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? കഴുകൻ പക്ഷികളോടാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? मैंने പക്ഷിयों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा है. ഞാൻ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ വളരെ വലിയ ഒരു ധർമാത്മാവാണെന്ന്. ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? ബില്ലിനെ गिद्ध से कहा. തേർഡ് വൺ എന്താണ്? मैंने जीवन पर बहुत पाप किए हैं. बिल्ली ने गिद्ध से कहा. तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, എന്താണ്? ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. गिद्दने बिल्ली से कहा. പൂച്ചയോടാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാ? കഴുകൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ. സഹി വാക്യം में गलत तथा सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए. गिद्ध की आंखें कमजोर हो गई थी. गिद्ध की आंखें, കണ്ണുകൾ, കഴുകന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന്. കറക്റ്റ് ആണോ അതോ തെറ്റാണോ? ഗലത്താണോ? കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? സഹിയാണ്. സഹി का निशान लगाइए. गिद्ध की आंखें, गिद्ध की आंखें, आंखें कमजोर दिखी थी, हो गई थी.
गिद्ध ने बिल्ली को भाग जाने को कहा. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പൂച്ച വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആട്ടി ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് കഴുകൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കിയേ? गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था. गिद्ध पक्षियों के बच्चों को, फोर्थ वन, गिद्ध पक्षियों के बच्चों को, पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था. देखभाल करता था. गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था. गिद्ध കഴുകാനായിരുന്നു ആ കിളികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലേ? അപ്പൊ അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? गिद्ध की आंखें कमजोर हो गई थी. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ്? गिद्धന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന്. അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ बिल्ली को देखकर चिड़ियों के बच्चे खुश हो गए. ബില്ലിയെ, പൂച്ചയെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ്? പക്ഷികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന്. സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടായത്? അല്ല, അവർ പേടിച്ച് കരയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പകലെ गिद्धने बिल्ली को भाग जाने को कहा. ഫസ്റ്റ് കഴുകൻ ആ പൂച്ച വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പൂച്ചയെ ആട്ടി ഓടിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था. गिद्ध പക്ഷികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ओके, तो नेक्स्ट वन ओके, पढ़िए समझिए और लिखिए. भाववाचक संज्ञा वो शब्द में है जो पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि को बोध कराते हैं. उदाहरण देखकर निम्नलिखित प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कीजिए. पर दास, दासदा, പ്രഭു, പ്രഭു എന്നുള്ളതിന്റെ ജാതിവാചക സംജ്ഞയൊക്കെ എഴുതണം. ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കിയേ? പ്രഭു, മിത്ര, ശത്രു, മാനവ്, പശു, മനുഷ്യൻ, കൃപണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ജാതിവാചക സംജ്ഞകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഭാവവാചക സംജ്ഞയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട്? ओके चिल्ड्रन, അപ്പോൾ ഉദാഹരണ देखकर നിമ്നലിഖിത പ്രത്യേക ജാതിവാചക സംജ്ഞയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സംജ്ഞയെ നമ്മൾ ഭാവവാചക സംജ്ഞയിലേക്ക് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. the first das, the first word das. ഭാവവാചക സംജ്ഞയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ദാസ് ആണ് വാക്ക്. ദാസ്, ദാസദ. ദാസ്, ദാസദ. പ്രഭു, പ്രഭുദ. പ്രഭു, പ്രഭുത്വം, പ്രഭുക്കളുടെ പ്രഭുത്വം. അതാണ് പ്രഭു, പ്രഭുത. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ മിത്ര, സുഹൃത്ത്, സൗഹൃദം എന്നെഴുതണം അല്ലെ? മിത്രത. മിത്രത. The fourth one
മിത്ര മിത്രത, ശത്രു ശത്രുത. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് മാനവർ. ഫിഫ്ത് വൺ മാനവർ, മാനവത, മാനവത. പശു പശുത, പശു പശുത. ഓക്കെ, ചേർത്തെഴുതിയാൽ മതി. ആ ഒരു ഭാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് മനുഷ്യ. 6 7 മനുഷ്യ, മനുഷ്യ മനുഷ്യത, മനുഷ്യത. നെക്സ്റ്റ് വൺ കൃപണ, കൃപണ കൃപണത. ദാസ് ദാസത, പ്രഭു പ്രഭുത, മിത്ര മിത്രത, ശത്രു ശത്രുത, മാനവ മാനവത. മാനവ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യര്, മാനവത മനുഷ്യത്വം. പശു പശുത, മനുഷ്യ മനുഷ്യത, കൃപണ കൃപണത. ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. പഠിയെ സമझिए और लिखिए. പഠിയെ समझिए और लिखिए. പാവ ഈ മാത്രം ചേർത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ. പാവ പാവി. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. പാവ പാവി. The next one ക്രോധ, ക്രോധ ക്രോധി. ക്രോധ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം. ക്രോധി മീൻസ് ദേഷ്യമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ക്രോധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് ഫാര, ഭാരം. ഭാര ഭാരി, ഭാരി. ഫോർത്ത് വൺ ദാൻ ദാനി, ദാൻ ദാനി. ഫിഫ്ത് വൺ കാഗസ് കാഗസി. സിക്സ് വൺ അജ്ഞാൻ അജ്ഞാനി, അജ്ഞാൻ അജ്ഞാനി. അപ്പോൾ പഠിയെ സമझिए और लिखिए 109 പേജ് നമ്പർ 109 പാവി പാവ പാവി, ക്രോധ ക്രോധി, ഫാർ ഫാരി, ദാൻ ദാനി, കാഗസ് കാഗസി, അജ്ഞാൻ അജ്ഞാനി. ഓക്കെ, പഠിए समझिए और बहुवचन बनाइए. शाखा शाखाए, शाखा शाखाए. शाखा शाखाए. नेक्स्ट
कन्या कन्याये। नेक्स्ट कविता कविताये। कविताये कविता कविताये। नेक्स्ट कक्षा कक्षा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂം മുറികൾ, ക്ലാസ് മുറികളെയാണ് നമ്മൾ കക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലെ, ക്ലാസ്സുകളെ കക്ഷായും. ഓക്കെ, ശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഖരങ്ങൾ, ശിഖരങ്ങൾ കുറച്ച് ശിഖരങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശാഖ. ശാഖായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി. ഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം, ഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കന്യ കന്യായെ, കവിത കവിതായെ കവിതകൾ, കക്ഷ കക്ഷായെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഋതു സീസൺ. ഋതു ഋതുവേ. The next one is മാല മാലായെ. മാല മാലായെ. മാതാ മാതാ അമ്മ. മാതായെ. ഓക്കെ, നോക്കി എന്താണ് പറയുന്നത്? ശാഖ ശാഖായെ, ഘടന ഘടനായെ, കന്യ കന്യായെ, കവിത കവിതായെ, കക്ഷ കക്ഷായെ, ഋതു ഋതുവേ, മാല മാലായെ, മാതാ മാതായെ. ഓക്കെ, डायरेक्शन समझिए और लिखिए. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो. ഒറ്റ വാക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. जो लकड़ी काटता है, जो the first one, जो लकड़ी काटता है, काटता है. തടിയൊക്കെ മുറിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലക്കഡ്ധാര. ലക്കഡ്ധാര ലക്കഡ്ധാര. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? जो सोने के गहने बनाते हैं, जो सोने के गहने, सोने के गहने बनाता बनाता है. सुना सुना എന്താണ് പറയുന്നത്? സുന. जो विमान उड़ाता है, जो विमान വിമാനം ഓടിക്കുന്നവരെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മള്? പൈലറ്റ് അല്ലേ? പൈലറ്റ്. പൈലറ്റ്. जो बस चलाता है, जो
है किसान, कर्षकൻ അല്ലേ? किसान. The next one is जो कार ठीक करता है, जो कार ठीक करता है ആരാണ്? മെക്കാനിക്. ओके. जो लकड़ी काटता है उसको हम बोलता है लेकर खाया. जो सोने का गगने बनाता है सुना. जो विमान उड़ाता है पायलट. जो बस चलाता है ड्राइवर. जो फसल उगाता है किसान. जो कार ठीक करता है मैकेनिक. ओके. नेक्स्ट देखिए, कोई अज्ञानी व्यक्ति अगर आपको अपने साथ चलने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുവാണ്, कोई अज्ञान व्यक्ति, ഒരു അറിയാൻ വയ്യാത്ത വ്യക്തി നിങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലേ, ആപ്കോ അപ്പനെ സാത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലേ? നേരത്തെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടുമോ? ഇല്ല. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 110. इस कहानी को अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए. മുകളിൽ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ. ഒരു മരമുണ്ട്, ഒരു കിളി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പൂച്ചയുമുണ്ട് അല്ലേ? അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്റ്റോറി, കഹാനി, കഥ രൂപീകരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? नेक्स्ट पुस्तकालय से पंचतंत्र कहानियां पुस्तक लेकर एक अन्य कहानियां पढ़िए. പുസ്തകാലയം വെച്ചാൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയണം. स्क्रैप बुक में 5 पक्षियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए. സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ 5 പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. नेक्स्ट दिए गए चित्र में अपनी पसंद के रंग भरिए. ക്രയോൺ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് നല്ല കളർ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. बातचीत कीजिए. चिड़ियों ने गिद्दे की बात सुने बिना उसे मार डाला. क्या यही सही था? कक्षा में चर्चा कर पता लगाइए. चिड़ियों ने गिद्दे की बात सुने बिना. ചിടിയ പക്ഷികൾ കഴുകൻ പറയുന്നത് പോലും കേൾക്കുവാൻ നിൽക്കാതെ അതിനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്. എന്ത് തെറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഭാഗവും കൂടി കേൾക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഗിദ്ദे को बिल्ली की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. क्यों बातचीत कर पता लगाए. गिद्दी को बिल्ली की बात पर, ബില്ലിയുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു? ഗിദ്ദ കഴുകൻ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ओके. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? दिए गए चित्रों को देखकर एक कहानी लिखिए और कक्षा में सुनाइए. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ്. എന്താ? ചിത്രത്തിൽ ഒരാനയും ഒരു കടക്കാരിയെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുണി തയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ദർജി. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻ്ററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ദിവസവും ആ വഴി ഒരാന ആ തുണി തയ്ക്കുന്ന കടയുടെ മുന്നിൽ കൂടി ആന കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി നദിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ആ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ തുണിക്കട. ദിവസവും എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പഴങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈ ആനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആന അത് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴോ ഈ തയ്യക്കടക്കാരൻ സൂചി കൊണ്ട് തുമ്പിക്കൈയിലൊരു കുത്തുകുത്തി. അപ്പോൾ ആന എന്താ ചെയ്ത? വേദന കൊണ്ട് ആറ്റിൽ പോയി കുളിച്ചതിന് ശേഷം
തിരികെ വന്ന് ആ കടക്കാരൻ്റെ കടയിലേക്ക് വെള്ളം ചീറ്റി വായിച്ചു. ആ കഥ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. നമ്മുടെ ഈ ടേം തന്നെ തീരുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തെ വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. നോട്ട്സ് എല്ലാം വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സി യു എഗെയിൻ. ലെറ്റ് us wind up the class. See you tomorrow എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിവിഷൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് മാഡത്തെ കാണാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ബൈ.